नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले के गणदेवी के कृषि संशोधन केंद्र यानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के बारे में। ये दक्षिण गुजरात का एकमात्र एक ऐसा कृषि संशोधन केंद्र है, एक ऐसा एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर है जहां पर इंटरक्रॉपिंग के बारे में हमने बात की। गुजरात के दक्षिण क्षेत्र में देखा गया पहली बार काली मिर्च की खेती यहाँ पे की जाती है। यहाँ के रिसर्च सेंटर के अधिकारी से हमने आज मुलाकात ली, बात की और ये जानने को मिला कि दक्षिण गुजरात का जो क्षेत्र है ये हूबहू तमिलनाडु और केरल, जहाँ पे कॉफ़ी की उत्पादन होती है, जहाँ पे काली मिर्च, तज, तमालपत्र का उत्पादन होता है, हूबहू वैसा ही यहाँ पे क्लाइमेट, यहाँ का वातावरण है, जिसलिए यहाँ पे आसानी से जो लाइट कॉफ़ी कहते हैं, जो काली मिर्च है, लाइट कॉफ़ी है, काली मिर्च है, तज है, तमालपत्र है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी भी किसी ने सोचा नहीं था कि गुजरात में इसको हम लोग उगा सकते हैं, वो यहाँ पे आज रिसर्च सेंटर के बदौलत आज यहाँ पे लगभग 100 किसान आज इस प्रकार के खेती को बढ़ावा मिल रहा है और किसान इसको आज अपने तक लेकर पहुँच गए हैं। किसानों तक ये रिसर्च पहुँचा है और किसान इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और किसान इससे आमदनी भी आज उनकी अच्छी खासी हो गई है। काली मिर्च, तमालपत्र या कोई भी मसाले जो देश का एक ऐसा अंग है जिस मसाले के लिए विदेशों से फिरंगी, अंग्रेज, फ्रेंच सब भारत देश में आए थे समुद्री रास्ते से। भारत देश में सिर्फ इसी मसालों की वजह से उनको यहाँ पे मजबूर हो गए थे वो भारत पहुँचना। आज उन्हीं मसालों ने हमारे देश को आगे बढ़ाया है। उज्जवल भारत की न्यूज़ की टीम ने आज वहाँ पे जाके सर्वे किया और ये देखा कि बखूबी तरीके से वहाँ पे रिसर्च हो रहा है, संशोधन हो रहा है और इसी रिसर्च का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं किसान और किसानों को बहुत ही उपयोगी हो रहा है। उज्जवल भारत की टीम ये कोशिश करती रहेगी, ये प्रयास करता रहेगा कि इसी प्रकार के बहुत सारे जो अद्भुत चीज़ें हमारे देश में हो रही है उन सब जगहों पर वो टीम के हमारे जो नए मेंबर्स हैं वो जुड़ते जाए और ऐसे नए नए संशोधन केंद्र के बारे में जो किसानों को फ़ायदा देता रहे, उनके बारे में आपको जानकारी देता रहे। और ये हमारा इस एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर का पहला भाग है। इसमें हज़ारों किस्म के पौधे, पेड़ पौधे उगाए जा रहे हैं। यहाँ पर कॉफ़ी, काली मिर्च, तमालपत्र, तज, इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ इस कृषि संशोधन केंद्र में इसके रिसर्च, इसके संशोधन किए जा रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को पूरी तरह से देखिए। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दक्षिण गुजरात के गणदेवी तालुका में एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है। आइए देखते हैं वहाँ पर इस रिसर्च सेंटर में पहली बार ये देखा गया है कि दक्षिण गुजरात रिसर्च सेंटर में ब्लैक पेपर यानी काला मरी उगाया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में पहले या फिर दक्षिण भारत या केरला या मैं कहूँगी पुणे में ये होता था उत्पादन इसका। लेकिन आज हमारे गुजरात के दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण गणदेवी तालुका में, नवसारी जिले में ये उत्पादन किया जा रहा है। काला मरी भी है, ब्लैक पेपर भी है, साथ में यहाँ पे सारे स्पाइसेस, तज भी है। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे पास जो व्यक्ति है उनसे पूछते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे उत्पादन होता है। सर, हमारे परिचय आपने दीजिए। મારું નામ ડોક્ટર અંકુર પટેલ છે। નવસારી એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીનું આ ફળ સંશોધન કેન્દ્ર ગણદેવી જે છે એ નવસારી જિલ્લા માટે ફાળવેલ છે। આ ફાર્મ પર મુખ્યત્વે કેળા, ચીકુ અને પપૈયાનું ભારત સરકારનું આ એઆઈસીઆઈનું સેન્ટર છે। તે સિવાય આ ફાર્મ ઉપર નદી કિનારાનું ફાર્મ હોય અહીંયા દરેક પ્રકારના મરી મસાલાના પાક પણ થઈ શકે છે। આપણે સૌપ્રથમ વાત કરીએ મરીની, તો મરી જે છે એ વેલાવાળો પાક છે। તો કોઈ પણ જીવંત ઝાડની ઉપર એ બાજુમાં રોપી દેવાના, કોઈ બી જીવંત ઝાડની બાજુમાં, તો એ ઝાડની સાથે એ ચોંટી જશે અને એ ઝાડને કોઈ નુકસાન કરતું નથી। ફક્ત ને ફક્ત એ ઝાડ ઉપર એના જે મૂળ જે છે એ ફક્ત છોટાવવાનું કામ કરશે અને એના જે બહાર દરેક મૂળ ગંડિકા ઉપર જે મૂળ આવેલા છે એ મૂળમાંથી એ મૂળ દ્વારા એ ભેજ અને નાઇટ્રોજન હવામાંથી શોષીને પોતાનું જીવન ચક્ર ચલાવતું હોય છે। તો વરસાદની સિઝન ચાલુ થાય એટલે એવું કહેવાય કે મરીના નિંગલ એટલે કે એની જે મરી બનવાની જે પ્રોસેસ છે એ પહેલી શરૂઆત થતી હોય છે એની।
અને જેમ જેમ ઠંડી વધતી જશે તેમ તેમ મરીના જે દાણા જે છે એ ભરાવા જશે અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આનું આપણે હાર્વેસ્ટિંગ એટલે કે લણણી કરી શકીએ. એકવાર મરીનો છોડ રોપવા પછી એ 40-50 વર્ષ સુધીનું આયુષ્ય ધરાવે છે. આજે મરીનો પ્લાન્ટ રોપીએ તો 3 વર્ષ પછી એ ઉત્પાદન આપવાનું પ્રથમ વખત ચાલુ કરે છે. શરૂઆતમાં એ 300 ગ્રામ એક વેલા પરથી આપણને લઈ શકાય છે. જેમ જેમ ઉંમર વધતી જશે તેમ તેમ એનું ઉત્પાદન પણ વધતું જશે. હવે અહીં આપણે જોઈએ આપણે કે બજારમાં જે આપણને જે કાળા મરી મળે છે તો મરીના છોડ ઉપર આપણે જોઈશું ત્યારે ફીલ્ડમાં ત્યાં જોઈશું તો ગ્રીન કલરની એટલે કે લીલા મરી પહેલા શરૂઆતમાં લૂમ સ્વરૂપે આ રીતે આખા મરી થતા હોય છે. હવે આ જે લીલા મરી જે છે એનો તમે ડાયરેક્ટ પણ સીધો ઉપયોગ કરી શકો. જેમ આપણા દક્ષિણ ગુજરાતમાં જોઈએ તો પાણીચા અથાણા બનાવવામાં આવે એટલે કે કાચી કેરી નાની હોય તો તેને પેલા ખાટા પાણીમાં ડુબાડી દેવામાં અને આખું વર્ષ છે તે ગુંદા કેરી તો તેવી રીતે આને પણ આખા લીલા જો પાણીચાવાળા પાણીમાં નાખી દેવામાં આવે તો આને પણ અથાણા તરીકે વાપરી શકાય. આનું અથાણું પણ બનાવી શકાય ગ્રીન મરીનું. તે સિવાય બજારમાં જે કાળા મરી મળે છે તો એમાં કોઈ નવી પ્રોસેસ નથી આવતી. કોઈ પણ વ્યક્તિ જાતે જ ઘરે કાળા મરી પણ બનાવી શકે જો આને આ વેલા ઉગાડેલા હોય તો આની જે ગ્રીન લૂમ જે આ રીતની આવેલી હોય એ લૂમ બધી તમારે તોડીને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ભેગી કરી દેવાની. આ લૂમને જે રસ ચાવવાની ચાણી એમાં એને મૂકી દેવાનું. પાણી નીકળી જાય એવું કોઈ પાત્ર લેવાનું. આપણે જે આ લૂમો જે વાસણમાં મૂકીએ તો તે વાસણમાંથી પાણી બહાર નીકળી જાય એવું વાસણ પસંદ કરવું. ત્યારબાદ ગેસ ઉપર એક મોટું તપેલું લેવાનું અને એમાં પાણી જે છે એ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને ઉકાળવાનું. એ પાણી ઉકળી જાય બરાબર ઉકળે તો સંસીની મદદથી જે મરી આપણે જે પાત્રમાં ભરેલા છે એ પાત્રને એ સંસીથી પકડી અને પેલા ગરમ પાણીમાં ફક્ત 1 જ મિનિટ ડુબાડવાનું. 1 મિનિટ થઈ જાય એટલે એ વાસણને બહાર કાઢ્યું એટલે પાણી બધું એ વાસણમાંથી બહાર નીકળી જશે અને ગરમ જે મરી જે બફાયા 1 મિનિટ પૂરતા એ બહાર કાઢી દેવું. એ ઠંડા પડી જાય એને છૂટા પાડી દેવાના અને ઘરમાં જ ફક્ત 4 દિવસ સુકવવાના. એનું કારણ શું છે કે આપણે પાણીમાં બાફવાનું કારણ શું? એને કાળા બનાવવા માટે. અચ્છા, એટલે આમાં જે મોઇસ્ચર જે છે એ બધો નીકળી જશે. તો 4 દિવસ સુકાવીએ એટલે બજારમાં જે મળે ને એવા કાળા મરી તૈયાર. તમે જોઈ શકો છો કે આ એ રીતે બનાવેલા મરી છે તો એ તૈયાર થઈ ગયા. બરાબર. બજારમાં તો ભેળસેળ બહુ થતી હોય છે. એવું કહેવાય કે 30% તો પપૈયાના બિયા નાખવામાં આવે. સાચી વાત છે. જ્યારે આ પ્યોર છે તમે એની સુગંધ જોઈ શકો કે એકદમ પ્યોર સુગંધ તમને આવશે. હવે મહિલાઓ પાપડ બનાવે છે તો કાળા મરીના પાપડ બનાવે અને સફેદ મરીના પાપડ બનાવે છે. તો સફેદ મરી પાછા કંઈ નવા નથી આવતા. સફેદ મરી પણ આ જ લૂમમાંથી પાછા બનશે. જે લીલી લૂમ આપણી જે મરીની હતી આ કાળા મરી બનાવવા માટે આપણે ગરમ પાણીમાં 1 મિનિટ ડુબાડેલા હતા. એની જગ્યા ઉપર આપણે નળનું પાણી એટલે કે ટેપ વોટર જેને કહીએ સાદું પાણી એ સાદા પાણીમાં 5 દિવસ ડુબાડી દેવાનું. 1 કિલો મરી હોય તો ઓછામાં ઓછું 10 લીટર પાણી લેવું 10 ગણું અને એને 5 દિવસ ડુબાડી દેવાનું. છઠ્ઠા દિવસે એ પાણીમાંથી બહાર કાઢવાના અને હાથ ઉપર રબ કરવાના ઘસવાના. હાથમાંથી બધો કાળું પાણી નીકળી જશે બહાર અને પછી એને સૂકવી દેવાના ઘરમાં. તો ઘરમાં એટલે સૂકવવાના. જો બહાર સૂકવશો ને તેની જે તીખાશ છે ને એ ઉડી જશે. એટલે ઘરમાં જ સૂકવવાના. તો તમે જોઈ શકો છો કે છઠ્ઠા દિવસે જે સુકાઈ જાય પછી આ સફેદ મરી તૈયાર થઈ જશે. આની પણ તમે સ્મેલ લઈ જાઓ કે તમારું આખું રૂમનું આખું વાતાવરણ તૈયાર સુગંધિત થઈ જશે. તો આ જ રીતે સફેદ મરી પણ બનાવી શકાય. લીલા મરીનો ભાવ 200 રૂપિયા કિલો હોય છે. એક કિલો લીલા મરીને તમે જો કાળા મરી બનાવો ગરમ પાણીમાં ડુબાડીને તો 1 કિલોમાંથી 400 ગ્રામ થઈ જાય. એટલે 600 ગ્રામ જેટલું પાણીનો ભાગ હોય છે એવું સમજી શકાય. અને સફેદ મરી જે છે એ 400 ગ્રામ જગ્યા પર એથી જશે 250 ગ્રામ. અને એટલા માટે બજારમાં સફેદ મરીનો ભાવ 1000 રૂપિયા કિલો ઉપર હોય છે જ્યારે કાળા મરીનો ભાવ 400-600 રૂપિયા. इस तरह से अभी हम लोग फील्ड में भी जाएंगे और फील्ड में जाके भी हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी जो क्रीपर्स इसकी जो वेली है जो प्राकृतिक तरीके से इसको बनाया गया है किस तरह से खेत में इसको उत्पादन किया जाता है वो भी हम लोग आज इस जब हम आए हैं सेंटर में जरूर हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि खेती उत्पादन में दक्षिण गुजरात ने कितना कुछ किया है. जो ये मसाले कहा जाता था पहले कि दक्षिण भारत का एक सेंटर था, एक मोनोपोली थी दक्षिण गुजरात में. कहा जाता है कि अंग्रेज जब भारत में पहली बार आए थे तो उनको उनकी आने की वजह यही थी कि उन्हें मसाले की जब उनको आदत लग गई, जब लत लग गई थी, मैं लत कहूंगी, जो अंग्रेजों को जब मसाले की लत लग गई थी, आदत लग गई थी तो उनको भारत आना उनके लिए अनिवार्य हो गया था. इसीलिए उन्होंने रास्ता खोज निकाला था. डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि उन्होंने
दरियाई रास्ते से, समुद्री रास्ते से वो लोग ने भारत में प्रवेश किया सिर्फ और सिर्फ इस मरी मसाले के लिए। और यही वो वजह थी कि अंग्रेजों ने भारत में हुकूमत की, 200 साल तक हुकूमत की। और यही वो वजह, यही वो मरी मसाला, यही वो तेज है, यही मसाले की जो स्वादिष्ट स्वाद है, इसकी वजह से अंग्रेजों को भारत में आना पड़ा और आके बसना पड़ा। और आज हम उसी मोनोपोली को देखेंगे कि भारत में ऐसे मसाले हमारे दक्षिण गुजरात में, वो भी नजदीक में नवसारी जिले में गढ़देवी तालुका में ये मसाले उगाए जाते हैं फलों के साथ। गढ़देवी जो अमलसाड़ के बिल्कुल पास है, अमलसाड़ कहा जाता है कि चीकू का वो एक पूरे देश में इतना चीकू सिर्फ यही बनता है अमलसाड़। अब बलसाड़ प्रख्यात है कैरी के लिए, आम के लिए, वैसे ही अमलसाड़ प्रख्यात है चीकू के लिए। चीकू के अलावा यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग किया गया है मसाले को, स्पाइसेस को, जो विदेशों में इसका बहुत हाई डिमांड है। आइए हम लोग देखेंगे खेत में जाकर, सेंटर में जाकर, फील्ड में जाकर किस तरह से इसका उत्पादन होता है। આપણે અગાઉ વાત કરી હતી એમ કે ચોમાસા દરમિયાન આની નીંગલ પડતી. નીંગલ એટલે કોને કહેવાય? આ આગળનો જે ભાગ છે ને, તો આની નીંગલ કે જેમાં દાણા નહીં બેસેલા હોય, ખાલી એક સોટી જેવું બહાર આવેલું, તો એને નીંગલ કહેવાય. તો એ નીંગલ બહાર આવે અને જેમ જેમ દિવસો જતા જાય અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આ લૂમ તૈયાર થઈ જશે. હાલ તમે જોયું છો કે આ દાણા ભરાવા માંડ્યા છે. તો આ જે દાણા જે છે એ આપણા લીલા મરી છે. તો આ લીલા મરી જયારે પરિપક્વ અવસ્થાએ આવે ત્યારે કેરીમાં કેમ આપણે જોઈએ કે ભાઈ શાક પડે કે એક બે કેરી નીચે પડે, આપણને ખબર પડે કે કેરી ઉતારવા લાયક થઈ ગઈ છે. તો તેમ આ લૂમ જે છે, આ લૂમમાં એક કે બે દાણા કાળા કલરના કે લાલ કલરના થાય એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે આ લૂમ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એ લૂમ ત્યારે ઉતારી લેવાનું છે. મેં તમને અગાઉ પણ કીધું તેમ કે આ સીધા આ લીલા મરીના અથાણા બનાવી શકાય, પાણી છાંટા તરીકે વાપરી શકાય, અને ગરમ પાણીમાં ડુબાડી 1 મિનિટ માટે અને કાળા મરી બનાવી શકાય, અને ઠંડા પાણીમાં ડુબાડીને સફેદ મરી બનાવી શકાય. આજે અત્યારે ઉભરો જે છે વેલો, તમે જોઈ શકો છો કે નાળિયેરીના ઝાડને ફક્ત એને ચોંટેલો જ છે. તેના જે એક એક મૂળ જે છે એ ફક્ત ચોંટાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એ આ ઝાડમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો ખોરાક ખેંચતું નથી. અને જયારે આ તરોપા પાડવાના હોય ત્યારે એલ્યુમિનિયમની સીડીથી આટલો ભાગ સીધો કૂદી જવામાં આવે એલ્યુમિનિયમ સીડીથી, એટલે આ વેલાને કોઈ नुकसान પહોંચતું નથી. जिस तरह से इन्होंने कहा है कि ये जो क्रीपर है, एक तरह का ट्वाइनर या क्रीपर बोल सकते हैं इसे, ये क्रीपर को सिर्फ जरूरत होती है सपोर्ट की। ये एक बड़े पेड़ में सहारा लेकर खाली ऊपर तक चढ़ सकती है, लेकिन ये कोई पैरासाइट नहीं है। ये किसी भी पेड़ का पानी या खुराक चूसती नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करती है। जाइलम फ्लोएम जिसको बोलते हैं, जाइलम फ्लोएम जिसको बोलते हैं हम लोग को, वो इसके अंदर से वो कुछ इसको चूसती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चिकास वाला पदार्थ निकालती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ बड़े पेड़ों पे सहारा लेती चढ़ने के लिए, क्योंकि कमजोर होती है, इसको ऊपर तक चढ़ने का एक जरिया चाहिए होता है। इसी जरिए के तौर पर ये बड़े पेड़ों का इस्तेमाल करती है सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई करने के लिए, इसका सहारा लेने के लिए। ये एक बहुत अच्छी बात कही है। और इसी हरे रंग की जो मरी है, हरे रंग की मरी, इसी हरे रंग की मरी को जब हम लोग उसे पानी में डुबोते, सादा पानी में डुबोते, सादे पानी में 5 दिन तक डुबो के रखते हैं। अगर हम लोगों ने 1 किलो मरी ली है, हरे मरी, और उसका 10 गुना पानी लिया है, इस तरह से हमने सर से पूछा है, तो 5 दिन 6 दिन में वो सफेद मरी के तौर पर वो सूखने के बाद हो जाएगा। और सफेद मरी सबसे ज्यादा महंगी होती है, करीब वो 1000 रुपए किलो बिकती है। और जब यही हरा मरी जब हम लोग उसे गर्म पानी में हम लोग उसे डुबाएंगे और 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद उसे सुखाएंगे, तो जाके वो सुखाने के बाद वो काला मरी का प्रकार, वो आकार रंग ले लेगा। और काला मरी जो है वो कम से कम 600-700 रुपए किलो वो मार्केट में, बाजारों में मतलब बेचते हैं। तो जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था, अंग्रेजों को लत लग गई थी भारत के मसाले की। अंग्रेज जो है वो हमारे देश में इसीलिए आए थे कि उन्हें हमारे देश के मसाले की लत लग गई। अब पता चल रहा है कि इस मसाले की एक्चुअली में कीमत क्या है, क्या वैल्यू है। आइए देखते हैं, कुछ और पेड़ पौधे देखते हैं। जो हम लोग आए हैं, ये एक दक्षिण गुजरात का एग्रीकल्चर सेंटर है। यहाँ पे हम लोग आए हैं यही देखने के लिए कि ऐसा क्या है सेंटर में, ऐसा क्या अद्भुत चीज यहाँ पे सेंटर में है जो पूरे दक्षिण गुजरात में नहीं देखा गया। जो मसाले दक्षिण गुजरात में उगाया जाता था, वो आज हमारे दक्षिण गुजरात गणदेवी तालुका में, इसे नवसारी जिला गणदेवी में इसे ये उगाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे काफी सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं। केले के उत्पादन हम लोगों ने देखे हैं, जो दुनिया पूरे देश भर के जो केले होते हैं, बनाना है, वो भी यहाँ पे उगाया जाता है। उसके ऊपर रिसर्च, एक्चुअली इट इज अ रिसर्च सेंटर है। ये यहाँ पे रिसर्च किया जाता है, यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग की जाती है। यहाँ पे जो विद्यार्थी भी हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र के, क्योंकि हमारा देश एक खेती प्रधान देश है
और इस तरह के सेंटर हमारे देश में हर जगह होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कुछ और पेड़ पौधे से देखते हैं कि और क्या इसमें विस्तार पूर्वक यहाँ पे किया गया है और क्या यहाँ पे अद्भुत पेड़ पौधे यहाँ पे उगाए गए हैं। यहाँ पे एक ऐसी पेड़ की बात यहाँ पे चली है, पौधे की बात, जो हम सोचेंगे ना उसकी वैसी खुशबू यहाँ पे आने लगेगी। इसे मैजिक प्लांट भी कहा गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आज जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे दाखिला एंट्रेंस यहाँ पे लिया, हमसे ये भी बात कही गई थी, वो भी हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सर, आ कोई अद्भुत एक જોવા મળે છે મને પ્લાન્ટ જેવું। આ એક એવો પ્લાન્ટ છે કે જેના પાન જ ફક્ત કામ ઉપયોગમાં લેવાના છે આપણે। દક્ષિણ ભારતમાં નામ સુગંધમ સરસ્વતી છે, અંગ્રેજીમાં એને ઓલ ઇન વન સ્પાઇસ એવું નામ આપેલું છે। એટલે કે શું કે આ એક જ પાનમાં આપણને એકે એક મસાલાનો ટેસ્ટ આવી જાય છે અને સુગંધ પણ આવી જાય। આ જે પાન જે છે તમે એને ક્રશ કરી નાખો, હવે તમે એની સુગંધ લેશો ને તો તમને આની અંદર એલચી, લવિંગ, મરી, જાયફળ, તમાલપત્ર, તજ બધાની સ્મેલ એક જ સાથે આમાં આવી જશે। એટલા માટે આનું નામ છે ઓલ ઇન વન સ્પાઇસ। આનું પણ જાયફળ જેવું છે કે અમે આનો પ્લાન્ટ સાઉથમાંથી લાવ્યા હતા, લાવીને આપણને ત્યાં સર્વાઈવ થાય છે। આના ફૂલ પણ આવે છે, પણ ફૂલમાંથી જે બી બેસવા જોઈએ કે દાણા બેસવા જોઈએ એ બેસતા નથી અને એના કારણે આપણે નવા રોપા બનાવી શકતા નથી। એનું કારણ એક જ છે કે અહીંયા જે ભેજનું પ્રમાણ જે છે એ વધારે પડે છે। અમે આના ઉપર ઘૂંટી કલમ બનાવવા માટે ઘણા આઈબીએ અને ઘણા પ્રકારના કેમિકલો અને એના ડિફરન્ટ ડોઝીસનો પ્રયત્ન કરી ચૂક્યા છે, પણ હજુ સુધી કોઈ સફળતા મળી નથી। એટલે એવું કહી શકાય કે આના મલ્ટિપ્લિકેશન કરવું હજુ વાર લાગશે આપણને, પરંતુ આ આપણને ત્યાં થાય તો છે જ। અને આના પાન તમે ફ્રીજમાં પણ સ્ટોર કરી શકો, ખીચડી બનાવવાના હોય અથવા તો કોઈ તમે પંજાબી શાક બનાવો તો તેમાં ફક્ત નાખો તો આની સુગંધ અને એરોમાં જે તમે જોવો તો एकदम अद्भुत છે। सही में बहुत ही बेहतरीन नाम इसका इसीलिए दिया है, सरस्वती सुगंधम। सुगंधम। और सुगंधम मतलब कि बहुत तरीके की सुगंध, और ये ऐसे लगा जैसे कि एक अभूतपूर्व दुनिया में मैं आ गई हूँ, जिसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसी हरियाली और ऐसे अद्भुत पेड़ पौधों के बीच में सही में हम लोग अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। इस रिसर्च सेंटर में आने के बाद लगता है कि हमने आज को सच में कुछ पाया है, खोया कुछ नहीं है, पाया है। तो आ एक फળ દેખાય છે, આ શું છે? આ આપણે નટમેગ એટલે કે જાયફળ જેને કહીએ, જે આપણા એવું કહેવાય, મેડમ પણ કહેતા હતા કે અંગ્રેજો જે ભારતમાં આવેલા, જે જેના માટે આવેલા, હું એનાથી બી આગળ વાત કરીશ કે જ્યારે ફ્રેન્ચ લોકો પહેલી વાર આવેલા ને તો એ લોકો આ એક જ પાક માટે આવેલા, જાયફળ। આપણા ભારતમાં એક એવું કહેવાય કે જ્યારે છોકરું જન્મે ને ત્યારે એને ઘસીને આ જાયફળ પીવડાવવામાં આવે, જેથી કરીને એના શરીરનો બાંધો મજબૂત બને, અને આ સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવ થયેલી વસ્તુ છે। તો આ ફક્ત ને ફક્ત એશિયન કન્ટ્રીમાં જ થતા હોય, અને એટલા માટે એ ફ્રેન્ચ લોકો અહીંયા સુધી આવેલા અને એ લોકોએ આવીને પહેલામાં પેલી આની તસ્કરી ચાલુ કરેલી। જેટલા બી આપણા ટાપુઓ જે છે, અંડમાન નિકોબાર કે જે લક્ષદ્વીપ કે, તો એ જગ્યા ઉપર આનું વાવેતર વધારે પ્રમાણમાં છે અને ત્યાં આનું વધારે રોપા જે છે એ તૈયાર થઈ જાય। ત્યાંના વાતાવરણમાં આના સકર્સ એટલે કે બાજુમાંથી, ઝાડની બાજુમાં જ બીજા રોપા તૈયાર થતા હોય છે 10-15 વર્ષ પછી, તો તે રોપા લાવીને પણ આપણે અહીંયા ઉગાડી શકાય। આ અહીંયા ગણદેવીના વાતાવરણમાં અમે લોકોએ સાઉથથી જે આ છોડ લાવેલા, અને તમે જોઈ શકો છો કે આટલું મોટું ઝાડ થઈ ગયું છે। અહીંયા ઝાડ તો ઉગાડી શકાય છે, અમે બહુ પ્રયત્ન કર્યા એના માટે, અલગ અલગ પ્રકારના પ્લાન્ટ ગ્રોથ રેગ્યુલેટર વાપરીને કે નવા બીજા રોપા બનાવી શકાય, પણ હજુ અમને એમાં કંઈ સફળતા મળી નથી। એટલે એવું કહી શકાય કે સાઉથમાંથી તમે જો રોપા લાવો તો અહીંયા જીવી શકશે ખરા, પણ નવા રોપા બીજા બનાવી શકતા નથી। આ જે જાયફળનું જે આપણે અહીંયા જોયું, તો આ જે ઉપરનો જે ભાગ જે આ ફ્રૂટનો દેખાય છે, જેમ જેમ આ પરિપક્વ અવસ્થાએ આવશે ને, તમે અહીંયા આખો એક ફ્રૂટ ઉપર એક કાપા જેવું દેખાય છે, તો એ એકદમ ઊંડાઈમાં આવી જશે। અત્યારે એનો કલર ગ્રેઇશ ગ્રીન ટાઈપનો જેવો છે, તો ત્યારે એ યલોઇશ ગ્રીન ટાઈપનો થઈ જશે, અને આ હજુ જે થોડું મોટું થશે, આના આ જે લાઈન જે દેખાય છે એ ભાગ ઉપર કટ મારવાનો, એ કાપશો એટલે આના બે ભાગ થઈ જશે ફ્રૂટના। જે ઉપરનો જે ભાગ જે છે એનું અથાણું બહુ સરસ બને છે। જેવું આ ભાગ કાઢી નાખશું એટલે એક તમને ઠળિયા જેવો ભાગ દેખાશે, એની ઉપર એક કવર આવશે લાલ કલરનું, તો એ લાલ કલરનું કવર જે છે એ આપણી જાવંત્રી છે, જે આપણે દૂધ પાક કે એમાં વાપરીએ છીએ, તો એ જાવંત્રી બી આ જ છે। તો જાવંત્રી એ ઉપર એક પતલું લેયર છે થીન, અને એ લેયર કાઢી નાખીએ, જાવંત્રી કાઢી નાખીએ પછી જે ભાગ બચે એ આપણું છે જાયફળ। તો આ અત્યારે ચોમાસાની સિઝનમાં આના ફળ બેસવાનું ચાલુ થઈ જાય છે। આ ફળ પરિપક્વ થતા અને ઓછામાં ઓછો 8 થી 9 મહિનાનો સમય લાગે છે, એટલે આ મે મહિનામાં તૈયાર થઈ જશે, અને મે મહિનામાં આ જાયફળ આપણે એને ઉતારી શકીએ, હાર્વેસ્ટ કરી શકીએ, કાપણી થશે।
बहुत ही सुंदर बात करी है जायफल की। जो फ्रेंच लोग जो आए थे भारत में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी फल के लिए आए थे। और क्योंकि इसे बच्चों को, जब बच्चा पैदा होता है, जब शिशु की अवस्था में होता है, तो इसी जायफल को घिस कर उसके शरीर को मजबूत बनाने के लिए, उसकी बाहों को मजबूत बनाने के लिए दिया जाता है। और इसी के चक्कर में, इसी फल के लिए फ्रेंच लोग जो हमारे देश में आए थे, वो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इस फल के लिए आए थे। आगे देखते हैं और इस रिसर्च सेंटर में और कौन से पेड़ पौधे हैं और क्या ऐसा अद्भुत चीज है जो हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आइए देखते हैं। ये जानते हैं तमालपत्र और तज वो एक्चुअली में क्या है। दोनों ही मसाले हैं। हम लोग जब भी कुछ तीखा या मसालेदार, जैसे वेज बिरयानी हो गया या पंजाबी खाना हो गया, हम जब बना लिया, दाल तड़का हो गया, दाल फ्राई हो गया, जब बनाते हैं उसमें हम लोग तज और तमालपत्र जरूर डालते हैं। तो वो आखिरकार क्या है, इसका पेड़ हमें दिखाई दे रहा है कि तमालपत्र और तज एक्चुअली में क्या है, कौन सा अंग है पेड़ का, कौन सा भाग है जो तमालपत्र है और कौन सा भाग है पेड़ का जो तज मसाला है। आइए देखते हैं, इनसे जानते हैं। આ તજનું ઝાડ છે, તો આના રોપા અમે લોકો અહીંયા તૈયાર કરીએ છીએ અને આપણા વાતાવરણમાં આ ઝાડ એવું કહી શકાય કે બહુ સહેલાઈથી ઉગાડી શકાય એમ છે અને અમે દર વર્ષે આના 1000 જેટલા રોપા તૈયાર કરીએ છીએ અને એ ઘૂંટી કલમ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે। પણ તમને જે અહીંયા દેખાય છે આ નવા આ વર્ષનો ગ્રોથ છે, એટલે કે આ વર્ષનો નવો વિકાસ છે। તો આ જે કુમળા પાન છે એ તમાલપત્ર તરીકે કામ નહીં લાગી શકે। 1 વર્ષ જૂનું જે પાન હશે તો એ જ તમે એને તમાલપત્ર તરીકે વાપરી શકો। તો આ પાન જે છે એ તમાલપત્ર છે અને ઝાડની જે છાલ જે છે, કોઈ પણ આની ઝાડની જે છાલ જે છે એ તજ છે। તો આ ઝાડની જે છાલ જે છે તમે એને સુગંધ લઈ શકો છો। તો આ તજ છે અને સૂકવી દેવામાં આવે એટલે એ તજની તમને સ્મેલ આવશે। તો આ છાલ પણ તમે 1 વર્ષથી ઉપરની જે ડાળી હોય એ જ ડાળીની તમે છાલ ઉતારી શકો। કુમળી ડાળી તજ તરીકે કામ આવતી નથી। એટલે ઓછામાં ઓછું 1 વર્ષ જૂનું હોય એવા થડની ડાળી તમે તજ તરીકે વાપરી શકો। અને આ છાલને ઉતાર્યા પછી એને સૂકવી દેવાનું છે ફક્ત। ના, પણ એ છાલને આપણે જો ઉતારીએ પછી એ પ્લાન્ટને કે નુકસાન નહીં થાય? નહીં, પ્લાન્ટને નુકસાન નહીં થતું, કારણ કે એ એક જ જગ્યા પરથી છાલ નથી કાઢવાની હોતી, એને અલગ અલગ અંતરે અને થોડી જગ્યા પરથી, એટલે પાછું એને દર વર્ષે એનું પોતાનું હિલિંગ થઈ જતું હોય છે। એટલે એની ઝાયલમ કે ફ્લોએમ જે છે એ ડિસ્ટર્બ થતા નથી। बराबर, एक જ लेयर काढ़વામાં આવે છે, ऊपरનો लेयर। बहुत बढ़िया बात कही है। इसको एक जगह से छाल नहीं निकालते हैं, अलग अलग जगह छाल निकालते हैं और एक ही लेयर निकालते हैं ताकि इसका जाइलम फ्लोएम, जाइलम एक वो हिस्सा है प्लांट का जिसमें सिर्फ पानी पहुंचता है और वो सिर्फ वन वे जाता है पानी डायरेक्ट रूट्स टू टॉप पार्ट तक। और फ्लोएम एक ऐसी जगह है प्लांट का, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं हम लोग साइंस के भाषा में, कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं, जो फ्लोएम जिसमें से मिनरल्स और खाना पहुंचता है, लेकिन वो साइडवेज बॉटम बोथ द वे जाता है वो। तो आइए जानते हैं कुछ और पेड़ पौधों के बारे में। आइए तैयार करेली છે। તો આ રીતે 7x9 ની બેગમાં માટી, એક ભાગ માટી, એક ભાગ રેતી અને એક ભાગ કોઈ બી પ્રકારનું ઓર્ગેનિક મેટર એટલે કે છાણિયું ખાતર અથવા તો વર્મી કમ્પોસ્ટ, આ 3 સરખા ભાગે ભરી અને કોથળી તૈયાર કરવામાં આવે છે। અને જ્યારે મરીના વેલા ચોમાસા દરમિયાન જે ઝાડ ઉપર ચડાવેલા હોય તો જે સાઈડ ઉપર જે વેલાનો જે વિકાસ થતો હોય વધારે, તો તેટલા સાઈડના ખાલી સકસ એટલે કે સાઈડના જે વેલા જે છે એ ફક્ત કાપી અને તેને આ રીતે IBA 50 ppm દ્રાવણમાં ડુબાડી 1 મિનિટ માટે અને આ રીતે કટિંગ દ્વારા જે આપણે તૈયાર કરેલા જે કોથળી છે એ કોથળીમાં આ કટિંગ્સ નાખી દેવામાં આવે છે અને 2 થી 3 મહિનામાં આ રોપાઓ તૈયાર થઈ જશે, રોપવા લાયક તૈયાર થઈ જશે। અત્યારે હાલ અમે આ સેન્ટર પર આ વર્ષે 6000 નંગ જેટલા મરીના રોપા તૈયાર કરેલા છે, જે દિવાળી પછી અમે એને વેચાણ માટે ખુલ્લા મૂકીશું। એક કલમ જેને કહેવાય છે શું એનો રેટ છે? 20 રૂપિયાનો એક પ્લાન્ટ તરીકે અમે વેચીએ છીએ સરકારી। ખેડૂત જો 20 રૂપિયાનો એક પ્લાન્ટ भी રોપે તો એ લગભગ તો कम से कम 50 किलो मरीनो तो मालिक बनी શકે છે। એક વેલીમાં કમ સે કમ 300 ગ્રામ 400 ગ્રામ તો એક વેલા પછી 300-400 ગ્રામ 3 વર્ષ પછી લાગવાનું ચાલુ થઈ જાય છે અને જેમ જેમ એની ઉંમર વધતી જાય વેલાની 5 વર્ષ 7 વર્ષ તેમ તેમ આ ઉત્પાદનનો જે આંકડો જે છે એ પણ વધતો જાય છે। પહેલા 300 ગ્રામ શરૂઆતમાં, પછી 500 ગ્રામ, 800 ગ્રામ, 1 કિલો અને વધુમાં વધુ જ્યારે એ 15 વર્ષનો જ્યારે એ વેલો તૈયાર થઈ જાય ત્યારે 3 થી 4 કિલો જેટલું ઉત્પાદન તમને આપી શકે। खूब सरस, खूब सरस। बहुत ही बढ़िया बात जानने को मिली है कि ब्लैक पेपर के प्लांट में यानी काला मरी के प्लांट में यहाँ पे शुरुआत में 300-350 ग्राम तक ब्लैक पेपर तैयार हो जाते हैं। जैसे जैसे ये प्लांट जो ये जो छोड़ है, ये जो जैसे तैयार होगा 15 साल के बाद पूरे मैच्योर होने के बाद
कि 4 से 5 किलो का हमको ये एक किसान को ये काला मरी बना के देगा। तो कहा जाता है कि काला मरी ही एक किसान को जो 20 रुपए की कलम लेकर शुरुआत कर सकता है, वो बहुत ही आसानी से 3 साल के बाद ये काला मरी उत्पादन करना शुरू कर देगा। ये छोड़ जो है, ये जो प्लांट्स है, आइए देखते हैं कुछ और पेड़ पौधों के बारे में। आइए देखते हैं। આ લીંડી પીપર છે, ક્રાઉન કવર્સ તરીકે ફેલાતું હોય છે અને આનો ઉપયોગ આયુર્વેદિકમાં વધારે થતો હોય છે. લીંડી પીપર એવું કહેવાય કે બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરવામાં, એમાં અસ્થમા બધામાં કામ લાગતું છે અને પાવડર કરીને સ્ટોર કરી શકાય એને. હા છે, અવેલેબલ છે આપણી પાસે. આ ફાર્મ પર આપણી પાસે લેમન ગ્રુપમાં 5 થી 6 વસ્તુ છે. પપનસ છે, બીજોરું છે, ઇટાલિયન લાઇમ છે, યુરેકા લાઇમ છે અને કાગદી લીંબુ અને સરબતી લીંબુ. આ 6 પ્રકારના લેમન ગ્રુપના આપણી પાસે અહીંયા અને દરેકના આપણે રોપા પણ અહીંયા તૈયાર કરીએ છીએ દર વર્ષે. कृषि पर आज का हमारा पहला भाग आपने देखा। कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर इसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और इसका दूसरा भाग हम लोग बहुत ही जल्द आपको दिखाएंगे। इसी तरह से गुजरात के ही नहीं, हर राज्य के हम लोग अलग अलग क्षेत्र में जाकर इसी प्रकार से आपको अलग अलग कृषि के बारे में, अलग अलग फल के बारे में, अलग अलग अनाज के बारे में अतिरिक्त जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आज का ये पहला भाग था कृषि संशोधन केंद्र के बारे में। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए संपर्क संख्या पर आप संपर्क कर सकते हो। आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।